गुड मॉर्निंग पंजाबियों। दिन की शुरुआत अज एक चंगी खबर के नाल। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद की सतह पर मौजूद है। हालांकि संपर्क नहीं साधा जा सकिया। इसरो ने इसकी जानकारी दी है। तमाम कोशिशें की जा रही ने संपर्क साधन दी। दस दिए कि परसों अपने मिशन को कामयाब करने विच कुछ ही पल दूर सी, पर उस तो बाद ही संपर्क टुट गया सी विक्रम लैंडर के नाल। पर हुण एक वड्डी आस मुड़ तो चुकी है। नाल ही दसांगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रोहतक दे विच रैली की। लोक सभा चोणां दे विच मिली जित नूं लैके सब दा धन्नवाद किया ते कहा कि हुण मैं विधान सभा इलैक्शनस दे विच तुहाडा समर्थन चाहुंदा। चंद्रयान 2 मिशन तो जुड़ी वड्डी खबर सामने आई है। इसरो नूं ऑर्बिटर के जरिए लैंडर विक्रम की लोकेशन का पता चलिया। इसरो प्रमुख के सिवन ने दस्सिया कि लूनर सतह के उत्ते विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चलिया। ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल तस्वीर भेजी है, पर हजे तक किसी तरह का संपर्क नहीं होया। असीं संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ते जल्दी ही संपर्क स्थापित होवेगा। दस दें कि शनिवार नूं तड़के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान आखिरी वक्त विच लैंडर विक्रम का इसरो नाल संपर्क टुट गया सी। शनिवार नूं इसरो प्रमुख ने एक इंटरव्यू विच कहा कि अगले 14 दिनों तक लैंडर विक्रम के नाल संपर्क साधन की कोशिश जारी रहेगी। इसरो प्रमुख ने दस्सिया कि एजेंसी अगले 14 दिनों तक लैंडर विक्रम के नाल संपर्क साधन की कोशिश करेगी। उन्होंने दस्सिया कि मिशन अपनी 100% सफलता के बेहद नजदीक सी, पर आखिरी चरण के उत्ते ही उस सतह के उत्ते लैंड नहीं हो पाया। उस फेज दे विच लैंडर के नाल संपर्क टुट गया। इसरो प्रमुख ने चंद्रयान 2 मिशन नूं 95% सफल दस्सिया सी। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर पूरी तरह ठीक है, उस दे विच 7.5 साल तक काम करने की क्षमता है। हरियाणा दे विच होने वाले विधान सभा चोणां नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रोहतक दे विच चुनावी अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली नूं संबोधित किया। विजय संकल्प रैली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन ते हुई है। सीएम खट्टर ने 18 अगस्त को कालका तो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की सी। पिछले महीनों में मुझे तीसरी बार रोहतक में आने का मौका मिला है। कभी चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए आया था, फिर मई में आप सबको मेरे काम का हिसाब देने के लिए आया था, और आज फिर एक बार आपके बीच और अधिक समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और हरियाणा ऐसा है, जितना मैंने मांगा उससे ज्यादा दिया है, भरपूर स्नेह दिया है। और इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, रोहतक की मेरी आज की यात्रा के पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद आपको विकास की नई नई परियोजनाओं का उपहार देना, और दूसरा मनोहर लाल जी को मिल रहे जबरदस्त जन आशीर्वाद का साक्षी बनने का। मनोहर लाल जी की जन आशीर्वाद यात्रा आज भले ही रोहतक में समाप्त हो रही है, लेकिन इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में भी हरियाणा का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। और मनोहर जी 5 साल पहले जब दायित्व संभाला, तब भांति भांति की बातें, 2001 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, और जैसा मेरे लिए मैं भांति भांति की बातें सुनता था, मनोहर लाल जी के लिए भी
लेकिन 5 साल के एकनिष्ठ अथक पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हर परिवार मनोहर बन गया है। विकास के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नूंह में डिग्री कॉलेज भी शामिल है। मुझे खुशी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के साथ ही यहां की बीजेपी सरकार बेटियों की शिक्षा पर व्यापक बल दे रही है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਕਿਆਂ ਤੇ ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੋਟੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਰੀਬ 10,000 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੋਟੇ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 10,000 ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੋਟੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਟਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਜੇ ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲਚੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਨਾਨਾਵਤੀ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। लंबे समय से हमारा श्री राम जेठमलानी जी के साथ जो है संबंध रहा है। यहाँ तक उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का प्रश्न है। भारत का रहने वाला हर व्यक्ति इसका कायल था और बिरले ऐसे वकील होते हैं जिनकी की ख्याति अथवा जिनके नाम से लोग गांव दूर दराज में रहने वाले लोग भी अच्छी तरह परिचित हों। तो जेठामलानी जी वैसे ही व्यक्तित्व थे, वैसे ही अधिवक्ता थे कि गांव में रहने वाले लोग भी जेठामलानी जी के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। उनकी जो क्षमता है उससे भी अच्छी तरह वो वाकिफ थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी दुनिया के दूसरे देशों में जो माने जाने एडवोकेट्स रहे हैं, जब कभी भी मैंने उनसे चर्चा की है तो बराबर उन्होंने भारत में श्री राम जेठामलानी जी का नाम लिया है। उनका मैं समझता हूँ कि विधि जगत को इस कानून विधि और व्यवस्था और कानून की जो दुनिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। अब 96 की आयु पूरी करने के बाद वो हमारे बीच नहीं है। मैं निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जेठमलानी जी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने हमारे कई केसेस भी किए थे। उससे ज़्यादा जेठमलानी जी इतने बड़े वकील थे इस देश के, और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो मुझे लगता है वो एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। और क्रिमिनल केसेस में जब भी अगर किसी का नाम याद आता था तो जेठमलानी जी का नाम सबसे पहले याद आता था। आज बेहद दुख है कि वो हम सबको छोड़ के चले गए, और जो एक तरह से वैक्यूम उनके जाने से पैदा हुआ है वो किसी भी हालत में वैक्यूम भरा नहीं जा सकता। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, न केवल कानून के क्षेत्र में बल्कि वो मंत्री भी रहे, सरकार में पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव थे, समाज सेवा में बहुत एक्टिव थे, और मतलब इतने गरीब लोगों के केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
दिल्ली में डेंगू को जड़ से समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर संडे को लोग अपने अपने घरों में ये चेक करते हैं कि कहीं साफ़ पानी इकट्ठा तो नहीं है, क्योंकि साफ़ पानी के अंदर ये डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर पैदा होता है। तो पिछले संडे को ये कैंपेन चालू हुआ था और आज भी मैंने अभी आपके सामने ये अपने घर की चेकिंग की है और जहाँ जहाँ साफ़ पानी इकट्ठा था उसको उंडेल दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है और 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते आपको पूरा घर चेक करने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि बहुत बड़े स्तर पे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है कि सब लोग मिलके, पूरी दिल्ली मिलके, सरकार, सारी एजेंसीज़, सब लोग मिलके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाएंगे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। अभी तक काफ़ी अच्छे इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं और काफ़ी कम है इस बार। और जैसा मैंने बताया था कि 2015 में 15,500 के करीब केसेस थे और पिछले साल लगभग 2800 के करीब केस थे। और इस साल हमारा मकसद है कि केसेस को और भी कम करना है, बढ़ने नहीं देना, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये साइकिल में आता है। तो पिछले साल भी ये डर था कि ये बढ़ेगा, इस साल भी ये डर है कि ये बढ़ेगा। तो अपने को एक तरफ तो बढ़ने नहीं देना और दूसरी तरफ इसको और भी कम करना है। दूसरा, 2015 में 60 मौतें हुई थी, पिछले साल 4 मौत हुई थी। इस बार हम नहीं चाहते एक भी व्यक्ति, हमारे लिए एक एक जान कीमती है, हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति की मौत हो। अभी हॉस्पिटल्स में सारी तैयारी है, लेकिन चूंकि केसेस बहुत कम हैं तो अभी हॉस्पिटल्स में अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा बेड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स हमने कर दिए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बेड्स भी बढ़ा देंगे। लेकिन मैं उस सिचुएशन को बचाना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि ज़रूरत ही ना पड़े, डेंगू के केस ज़्यादा होने की बजाय कम हों। ज़्यादा केसेस होंगे तब बेड्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਠੇਕਰਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਫੋੜਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ SDM ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਨ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਬੌਬ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 19/9 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ DC ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁਭਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੈਂਸ ਕਿਸੇ FIR ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 13 FIR ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ 4-5 ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰੋਗੈਂਟ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਸ਼ੂ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮੁਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਕਪਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 24 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਿਆਂਕਾ ਇੰਦਰੇਸਕੂ ਨੇ ਸੈਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਦਰੇਸਕੂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਂਕਾ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰੇਨਾ ਨੂੰ 6-3, 7-5 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬਿਆਂਕਾ ਓਪਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਓਪਨ ਦੇ ਮੇਨ ਡਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਂਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸੈਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਆਂਕਾ ਐਂਡਰੇਸਕੂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਰੇਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਰੇਨਾ ਨੇ 23 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮੈਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ UAE ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਉਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 2.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।